ओम शांति 27 डिसेम्बर 2024 प्रातः मुरली शिव भगवान कर मधुर महावाक्य। शिव बाबा कहते मिठे बचे माया बहुत शक्तिशाली अटे, ताठारु सावधान रुह। केबे भी यही विचार न आसु जे आमे ब्रह्मा को मानु नाहु। आमर तो सीधा सड़क शिव बाबा सहित संपर्क रही। माया बहुत शक्तिशाली अटे, ताठारु सावधान रुह। केबे भी यही विचार न आसु जे आमे ब्रह्मा को मानु नाहु। आमर तो सीधा सड़क शिव बाबा सहित संपर्क रही। प्रश्न, केउ पिलामानक प्रति समस्तंकर स्नेह स्वतः जाइथाए? केउ पिलामानक प्रति समस्तंकर स्नेह स्वतः जाइथाए? उत्तर, जीए प्रथमे प्रत्येक कथा को निजे वास्तविक भावे धारण करी पुणी अन्य मानकु कहउछंती, सेमानक प्रति समस्तंकर स्नेह स्वतः जाइथाए। ज्ञान को प्रथमे निजे जीवन रे धारण करी बहुतंकर सेवा करिबाकु हेबो, तेबे जाई समस्तंकर स्नेह मिलिबो। जदि केही निजे करुनाहंती, केवल अन्य मानकु कहउछंती, तेबे तांकु किए मानिबो? सिए तो जेपरी पंडित होई गले। ओम शांति। पिला मानकु बाबा पचारुछंती, आत्मा मानकु परमात्मा पचारुछंती। एक कथा तो जानिछ जे आमे परम पिता परमात्मा का सम्मुखरे बसिछु। बाबांकर निजर रथ अर्थात शरीर नाही। यही कथा उपरे निश्चय रहिछि ना? यही भ्रुकुटी बाबांकर निवास स्थान अटे। बाबा निजे कहउछंती, मु एहांकर भ्रुकुटी मध्यरे विराजमान करे। एहांकर शरीर धार सूत्र रे निये। जेपरी आत्मा भ्रुकुटी मध्यरे थाए, सेही परी बाबा मध्य एही ठारे आसी बसिथांती। ब्रह्मा भी अछंती, पुणी शिव बाबा मध्य अछंती। जदि एही ब्रह्मा नथांते, तेबे शिव बाबा मध्य नथांते। जदि केही कहउछंती जे आमे तो शिव बाबा को ही मने पकाउछु, ब्रह्मा को नुहे, किंतु शिव बाबा कहिबे किपरि? शिव बाबा को तो सर्वदा उपरे मने पकाई आसीछ। एबे तुमे पिला माने जानिछ जे आमे एठारे बाबा सम्मुखरे बसिछु। एपरि तो भाबिबु नाही जे शिव बाबा उपरे अछंती। जेपरी भक्ति मार्ग रे कहउछंती जे शिव बाबा उपरे अछंती, किंतु तांकर प्रतिमा एठारे पूजा करा जाउछि। एहा बहुत बुझिबार कथा। तुमे माने जानिछ बाबा नॉलेज फुल अर्थात ज्ञानर सागर अटंती। तेबे नॉलेज किपरि सुनाउछंती? ब्रह्मा का मुख द्वारा सुनाउछंती। केही केही कहितांती आमे ब्रह्मा को मानु नाहु, किंतु शिव बाबा कहउछंती, मु यही मुख द्वारा ही तुमको कहूछि, मते मने पकाओ। एहा बुझिबार कथा ना? ब्रह्मा तो निजे कहउछंती शिव बाबा को मने पकाओ। से कौन कहउछंती कि मते मने पकाओ? एहांक द्वारा शिव बाबा कहउछंती मते मने पकाओ। यही मंत्र मु एहांक मुख द्वारा देउछि। ब्रह्मा नथिले मु मंत्र किपरि देइथांती? ब्रह्मा नथिले तुमे शिव बाबा सहित किपरि मिसिथांत? किपरि मो पाखरे बसिथांत? भल भल महारथी मानकु मध्य एपरि एपरि विचार आसी थाए, जहा द्वारा कि माया मो पाखरु मुह बुलाई देई थाए। कही थांती आमे ब्रह्मा को मानु नाहु, तेबे तांकर गति कौन हेबो? माया केते शक्तिशाली, एकदम मुह बुलाई देउछि। एबे शिव बाबा ही तुमर मुख सम्मुख को करिछंती। तुमे एबे सम्मुखरे बसिछ, किंतु जिए एपरि भाबुछंती जे ब्रह्मा तो किछि नुहति, तेबे तांकर गति कौन हेबो? से माने दुर्गति को प्राप्त करिबे। मनुष्य माने तो डाकुछंती ओ गॉड फादर अर्थात हे ईश्वर पिता। तेबे गॉड फादर शुणुछंती कि? कही थांती ओ लिबरेटर अर्थात मुक्तिदाता आस। तेबे कौन सीए सेहिठारे ही रही उद्धार करिबे? कल्प कल्पर पुरुषोत्तम संगम जुगरे ही बाबा आसी थांती। जहाँ को माध्यम रे आसी छंती तांकु ही मानु नाहती। तेबे कौन कुहा जीव?
ମାୟା ପାଖରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ରହିଛି ଯିଏକି ନମ୍ବର 1 ୱାର୍ଥ ନଟ୍ ଏ ପେନି ଅର୍ଥାତ୍ ଏକଦମ ମୂଲ୍ୟହୀନ କରିଦେଉଛି। ଏପରି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସେଣ୍ଟରରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସାବଧାନ ରୁହ। ଯଦିଓ ବାବା ଶୁଣାଇଥିବା ଜ୍ଞାନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତ ସଦୃଶ୍ୟ। ଯେପରି ବାବା ପଣ୍ଡିତର କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ତୁମେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହି ଏହି ବିଷୟ ସାଗରରୁ ପାରି ହୋଇ କ୍ଷୀର ସାଗରକୁ ଯାଉଛ ନା? ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ବହୁତ କାହାଣୀ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ପଣ୍ଡିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲା ରାମ ନାମ କହିଲେ ପାରି ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ବିଲକୁଲ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା। ସେହିପରି ଯିଏ ଏଠାରେ ନିଜେ ବିକାରରେ ଯାଉଥିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଥିବ ନିର୍ବିକାରୀ ହୁଅ, ତେବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ପଡ଼ିବ? ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ଜ୍ଞାନଦାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିବା ବାଲା ଆଗକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ବହୁତଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ଲାଗନ୍ତି। ଯଦି କେହି ପଣ୍ଡିତ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଗଲା, ତେବେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ସ୍ନେହ କରିବ? ସ୍ନେହ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯିବ ଯିଏ ବାସ୍ତବରେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଥିବ। ଭଲ ଭଲ ମହାରଥୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାୟା ହପ କରିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଖାଇ ଦେଇଥାଏ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ହୋଇନାହିଁ, କାରଣ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼େଇର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲଢ଼େଇର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବ, ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ହେବ। ଏହାର ପୁରା କନେକ୍ସନ୍ ରହିଛି। ଲଢ଼େଇ ପୁରା ହୋଇଯିବ, ତାପରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇଯିବ ପରମଧାମକୁ। ପ୍ରଥମେ ରୁଦ୍ରମାଳା ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ମାଳା ତିଆରି ହେବ। ଏହି କଥା ଆଉ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଏହି ଦୁନିଆକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଦୁନିଆ ଆହୁରି 40,000 ଚାଲିବ। ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ବିନାଶଥ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ। ତୁମେ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ, ସେମାନେ ଅନେକ। ତେବେ ତୁମ କଥା କିଏ ମାନିବ? ଯେତେବେଳେ ତୁମର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତୁମର ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଆସିବେ, ଯେତିକି ତୁମର କଳଙ୍କି ବାହାରିଯିବ, ସେତିକି ତୁମ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ଭରି ଚାଲିବ। ଏପରି ନୁହେଁ କି ବାବା ଜାନିଜାନନହାର ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବଜ୍ଞାତା ଅଟନ୍ତି। ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅବସ୍ଥାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବାବା କ'ଣ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥାକୁ ଜାଣିବେ ନାହିଁ? ସବୁ କିଛି ଜଣାଥାଏ। ଏବେ ତ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେବା ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଭୁଲ ତ ମହାରଥୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଚାଲିଚଳନ ଆଦି ସବୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। ଏବେ ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦୈବୀ ଚଳନୀ କରିବାକୁ ହେବ। ଦେବତାମାନେ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଅଟନ୍ତି ନା? ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ମାୟା କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ୁନାହିଁ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ହୋଇଯାଉଛି ଯେପରି ଲାଜକୁଳି ଲତା। ପାଞ୍ଚଟି ସିଢ଼ି ଅଛି ନା? ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିଲେ ଉପରୁ ଏକଦମ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଯଦି ତଳକୁ ପଡ଼ିଗଲ ତେବେ ମରିଗଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲ। ଆଜିକାଲି ନିଜକୁ ମାରିବା ପାଇଁ କିପରି ଉପାୟ କରୁଛନ୍ତି। 20 ମହଲାରୁ ତଳକୁ ପଡ଼ି ଏକଦମ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏପରି ନୁହେଁ କି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପଡ଼ି ରହି ଦୁଃଖ ଭୋଗିବେ। ଆଉ ପୁଣି କେହି ନିଜ ଦେହରେ ନିଆଁ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି କେହି ରକ୍ଷା କରିଦେଲା ତେବେ କେତେ ଦୁଃଖ ଭୋଗିଥାନ୍ତି। ଜଳିଗଲେ ଆତ୍ମା ଚାଲିଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଜୀବଘାତ କରିଥାନ୍ତି। ଭାବନ୍ତି ଜୀବଘାତ କରିଦେଲେ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବୁ। କ୍ରୋଧ ଆସିଗଲା ତ ସବୁ ସରିଗଲା। କେହି ତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଡ଼ି କେତେ ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତରମାନେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତି ଇଏ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାଠାରୁ ତ ଭଲ ବିଷ ଔଷଧ ଦେଇଦେଲେ ଶେଷ ହୋଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଏପରି ଔଷଧ ଦେବା ମହାପାପ। ଆତ୍ମା ନିଜେ କହିଥାଏ ଏହି କଷ୍ଟ ଭୋଗିବା ଅପେକ୍ଷା ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଦେବା ଭଲ। କିନ୍ତୁ ଶରୀରରୁ କିଏ ଅଲଗା କରିବ? ଏହା ହେଉଛି ଅପାର ଦୁଃଖର ଦୁନିଆ। ସେଠାରେ ଅପାର ସୁଖ ରହିଛି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ଏବେ ଆମକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ଦୁଃଖ ଧାମରୁ ସୁଖ ଧାମକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କି ଦୁନିଆକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସିଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କରି ନୂଆ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ।
ପାବନ ଦୁନିଆରେ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ରହିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପତିତ। ସେଥିପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ପତିତ ପାବନ, ଏ କଥା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମହାକାଳକୁ ଡାକୁଛୁ? ଆମକୁ ଏହି ଛି ଛି ଦୁନିଆରୁ ଘରକୁ ନେଇ ଚାଲ। ବାବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବେ, ସମସ୍ତେ ମରିବେ, ତେବେ ଯାଇ ତ ଶାନ୍ତି ହେବ ନା? ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି କହି ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ଶାନ୍ତି ତ କେବଳ ଶାନ୍ତି ଧାମରେ ହିଁ ହେବ, ପରନ୍ତୁ ଏହି ଦୁନିଆରେ ଶାନ୍ତି କିପରି ହେବ? ଏଠାରେ ତ ବହୁତ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଉଭୟ ଥିଲା। ଏବେ ତ କଳି ଯୁଗରେ ଅନେକ ଧର୍ମ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ସେସବୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ, ଗୋଟିଏ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ହେବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆସିବ। ହାହାକାର ପରେ ପୁଣି ଜୟ ଜୟକାର ହେବ। ଆଗକୁ ଗଲେ ଦେଖିବ ମୃତ୍ୟୁର ବଜାର କେତେ ଗରମ ହେବ, କିପରି ମରିବେ, ବମ୍ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଲାଗିବ। ସେହି ସମୟ ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ବିନାଶ ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି। ବିନାଶ ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଗୋଟିଏ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ବାବା କରାଉଛନ୍ତି, ରାଜଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ବାକି ସବୁ ଧର୍ମ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏସବୁ କଥାର ଗୀତାରେ କିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା ନାହିଁ। ତେବେ ଗୀତା ପଢ଼ି ଲାଭ କ'ଣ? ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଳୟ ହୋଇଯିବ, ସାରା ଦୁନିଆ ଜଳମୟ ହୋଇଯିବ। ଯଦିଓ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ପରନ୍ତୁ ସାରା ଦୁନିଆ ତ ଜଳମୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଭାରତ ତ ଅବିନାଶୀ ପବିତ୍ର ଭୂମି ଅଟେ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆବୁ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ, ଯେଉଁଠି ବାବା ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରିଥାନ୍ତି। ଦିଲୱାଡ଼ା ମନ୍ଦିର ଏହାର କେତେ ଭଲ ସ୍ମୃତି ଚିହ୍ନ ଅଟେ। କେତେ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ମାରକୀ ରହିଛି। ପରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ସେମାନେ ଭଲ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲେ ନା? ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିବେ। କଳି ଯୁଗରେ ତ ସମସ୍ତେ ତମ ପ୍ରଧାନ। ସବୁ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ତାହା ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଯେଉଁଠି ତୁମେମାନେ ବସିଛ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ଚୈତନ୍ୟ ଅଟୁ, ସେ ହେଉଛି ଆମର ଜଡ଼ ସ୍ମୃତି ଚିହ୍ନ। ବାକି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆହୁରି ବି ଅନେକ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେବ। ପୁଣି ସବୁ ମନ୍ଦିର ଆଦି ନଷ୍ଟ ହେବାର ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ସବୁ ମନ୍ଦିର ଆଦି ଭାଙ୍ଗି ତୁଟିଯିବ। ହୋଲସେଲ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ମହାଭାରୀ ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇର ଗାୟନ ରହିଛି ନା, ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତେ ଖଲାସ ହୋଇଯିବେ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବୁଝୁଛ। ବାବା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଆସନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ରଥ ତ ଦରକାର ନା? ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ସେତେବେଳେ ହଲଚଲ ହୋଇଥାଏ। ଆତ୍ମା ଶରୀରରୁ ବାହାରିଗଲା ପରେ ଶରୀର ଜଡ଼ ହୋଇଯାଏ। ତେବେ ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି, ଏବେ ତୁମକୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ତୁମକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ସଦୃଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଦରକାର ନା? ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଏହି ଖେଳକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ। ଏହି ଖେଳ କେତେ ବିଚିତ୍ର ଭାବେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏହି ଖେଳର ରହସ୍ୟକୁ ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବା ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ବୀଜ ରୂପ ଅଟନ୍ତି ନା? ବାବା ହିଁ ଆସି ସାରା ବୃକ୍ଷର ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ତୁମେ ଏଥିରେ କେତେ ଅଭିନୟ କରିଛ। ଅଧାକଳ୍ପ ହେଉଛି ଦୈବୀ ରାଜ୍ୟ, ଅଧାକଳ୍ପ ଆସୁରୀ ରାଜ୍ୟ। ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଭଲ ପିଲା, ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ସାରା ଜ୍ଞାନ ରହିଥାଏ। ବାବା ତୁମକୁ ନିଜ ସମାନ ଟିଚର କରୁଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁସାରେ ରହିଥାନ୍ତି। କେହି ତ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତି। ବହୁତଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ପୁଣି ନିଜେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସଂସ୍କାର ଥାଏ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଜ୍ଞାନକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଚଳନି ସୁଧାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେବାର ନିମିତ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ଅସୁରମାନେ ଲୁଚି କରି ବସୁଥିଲେ, ପୁଣି ବାହାରକୁ ଯାଇ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ହୋଇ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ। ଏହିଭଳି ବହୁତ କିଛି ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ବାବା ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କେତେ ବିଘ୍ନ ରୂପ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି।
ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ପିଲାମାନେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ସ୍ତମ୍ଭ ଅଟ। ତୁମେ ବହୁତ ରାଜକୀୟ ଅଟ। ତୁମଠାରୁ ରୟାଲ ବା ରାଜକୀୟ ଏହି ସମୟରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ବେହଦ ବାବା ଅର୍ଥାତ୍ ଅବିନାଶୀ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟ। ତେଣୁ କେତେ ମିଠା ହୋଇ ଚାଲିବା ଦରକାର। କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ନଚେତ ତାହା ଶେଷ ସମୟରେ ମନେ ପଡ଼ିବ, ପୁଣି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ତ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ସୂକ୍ଷ୍ମଲୋକ ନିବାସୀ ହୁଅ। ମୁବି ଅର୍ଥାତ୍ ଫରିସ୍ତା ସ୍ୱରୂପର ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ କମ ଏବଂ ମିଠା କଥା କୁହ। ଏହିଭଳି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି କରି ତୁମେ ଶାନ୍ତିର ସ୍ତମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ତୁମର ଶିକ୍ଷାଦାତା ସ୍ୱୟଂ ବାବା ଅଟନ୍ତି। ତୁମକୁ ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇବାକୁ ହେବ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଟକି ଅର୍ଥାତ୍ ବାଣୀର ମାର୍ଗ ଅଟେ। ଏବେ ତୁମକୁ ଶାନ୍ତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। ବହୁତ ରାଜକୀୟତାର ସହିତ ମିଠା ହୋଇ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁଖର ସ୍ତମ୍ଭ ହେବାକୁ ହେଲେ ବହୁତ କମ ଏବଂ ମିଠା କଥା କହିବାକୁ ହେବ। ଫରିସ୍ତା ସ୍ୱରୂପରେ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ, ବାଣୀରେ ଆସିବାର ନାହିଁ। 2 ନମ୍ବର, ନିଜର ଚାଲିଚଳନକୁ ଦୈବୀ କରିବାକୁ ହେବ। ଲାଜକୁଳି ଲତା ଭଳି ହେବାର ନାହିଁ। ଅନ୍ତିମ ଲଢ଼େଇ ଲାଗିବା ପୂର୍ବରୁ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜେ ନିର୍ବିକାରୀ ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବିକାରୀ କରିବାର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ପବିତ୍ର ସ୍ନେହର ପାଳନା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ନେହର ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧୁଥିବା ମାଷ୍ଟର ସ୍ନେହର ସାଗର ହୁଅ। ପବିତ୍ର ସ୍ନେହର ପାଳନା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ନେହର ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧୁଥିବା ମାଷ୍ଟର ସ୍ନେହର ସାଗର ହୁଅ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ନେହର ସାଗରଙ୍କ ସହିତ ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ନଦୀମାନଙ୍କର ମିଳନ ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ନଦୀ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପିତାଙ୍କ ସମାନ ମାଷ୍ଟର ସ୍ନେହର ସାଗର ହୋଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମାମାନେ ସ୍ନେହର ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱତଃ ହିଁ ନିକଟକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ପବିତ୍ର ସ୍ନେହ ବା ଈଶ୍ୱରୀୟ ପରିବାରର ପାଳନା ଚୁମ୍ବକ ଭଳି ସ୍ୱତଃ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଟାଣି ଆଣିଥାଏ। ଏହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ନେହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଯୋଗୀ କରିବା ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସୂତାରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥାଏ। ସ୍ଲୋଗାନ, ଯଦି ସଂକଳ୍ପ, ବାଣୀ, ସମୟ, ଗୁଣ ଏବଂ ଶକ୍ତି ରୂପକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଜମା କରି ଚାଲିବ, ତେବେ ଏସବୁର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିବାକୁ ଲାଗିବ। ଯଦି ସଂକଳ୍ପ, ବାଣୀ, ସମୟ, ଗୁଣ ଏବଂ ଶକ୍ତି ରୂପକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଜମା କରି ଚାଲିବ, ତେବେ ଏସବୁର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିବାକୁ ଲାଗିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।